Uh, I hope you have enjoyed this Diwali. Without wasting much more time, we are going to start the last chapter from our syllabus. That is the unit number 4, designing of the shear reinforcement and bond. Okay, so this is the last step. Not the last step, but regarding your syllabus, this is the last chapter. Designing of the shear reinforcement and the bond. It carries 10 marks according to our syllabus, LSBT curriculum. In this chapter, we are going to discuss the what type of shear reinforcement is used in various type of structural elements in RCC structure, like column, beam, slab also, and also what is meaning of the bond. In this chapter, we are going to discuss all these things. So, first of all, the outline of this lecture, objective of today's lecture. First of all, we are going to discuss. Then we are going to actually conduct the lecture. At the last, we are going to discuss your doubts and note as usual. Your active participation during the lecture will be considered as the attendance. So, objective of today's lecture is designing of the shear reinforcement for a given condition. This is the main objective of the today's lecture. We have to design the shear reinforcement as per the given condition. First of all, what is meaning of the shear in beam or slab? Okay, anybody can tell me what is the meaning of the shear force first of all. Then we are going to move forward to the beam. Can anybody tell me what is the meaning of the shear force? I think this question from the first year from subject applied mechanics. Can tell me what is meaning of the shear? Am I audible? Yes, sir. The force which is transferred to the beam. No, this is not a clear definition. So what is meaning of the shear? First of all, shear force. What is meaning of the compression force? Nobody can. Offer. धुमाळा आहे का? नाही, पण सांगू शकत नाही. शेअर फोर्स म्हणजे पुढे कसं जायचं? नाव घेऊ कोण सांगायचं? पृथ्वीराज पाटील आहे का? नाही, निजाम. Yes, sir. हा, शेअर फोर्स म्हणजे काय सांगा बघ. When a plane is subjected to two equal and opposite forces, हा, it's called as shear force. when two When two forces are acting on a plane equal and opposite. हा, बरोबर, ठीक आहे. पहिला सांगितलं असतं तर जरा वेळ वाचत असतं आपल्याला. तर नाव घ्यायची वाट बघू. ठीक आहे, ओके. दिस सिंपल डेफिनेशन.
are introduced here. When a force is applied parallel to the surface in equal and opposite direction, then the body experiences some kind of forces. That force is called as shear force. एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती आपण जर पॅरलल आणि इक्वल ऑपोजिटचा फोर्स दिला सरफेस वरती, तर त्या बॉडी वरती जो काही प्रकार ज्या प्रकारचा फोर्स अप्लाय होणार आहे त्याला शेअर फोर्स म्हणायचं. ठीक आहे. तर आता हे बीम मध्ये कसं अप्लाय होणार, बीम किंवा स्लॅब मध्ये कसं अप्लाय होणार, कोण सांगू शकते बीम आणि स्लॅब मध्ये कसं अप्लाय होते? समजा जॉइंट बरोबर आहे, एकदम बरोबर. जॉईंटच्या ठिकाणी अप्लाय होते. आणि कोण सांगू शकते? समजा आता बीमचा सेक्शन घ्या किंवा स्लॅबचा सेक्शन घ्या. ठीक आहे. ह्या वॉल आहे. सपोज these are walls and a beam or slab is resting on this slab. Resting on this wall. Okay, या वॉल वरती बीम किंवा स्लॅब रेस्ट झाला असं कन्सिडर करा. जनरली a load is, suppose a point load is applied at the center. Then what is the behavior of the beam? Generally this portion comes down at the center. The maximum deflection observed at the center are you learned in the subject talk. Okay. आता ज्या वेळेला ह्या बॉडीवरती असा फोर्स दिला जातोय त्यावेळेला ह्या बीमचे किंवा स्लॅबचे जे काही वेगवेगळे लेअर असतील, म्हणजे हे प्रत्येक गोष्ट वेगवेगळ्या लेअर पासून तयार झालेली. ठीक आहे. मग त्याच्या फोर्सच्या जवळचे जे काही फायबर असतात, फायबर फ्रॉम द नियरेस्ट किंवा इनसाइड ऑफ द बीम आर एक्सपिरियन्स्ड बाय कॉम्प्रेशन फोर्स. त्याच्या जवळचे जे काही इंटरमोस्ट फायबर आहेत बीमचे किंवा स्लॅबचे त्याच्यावरती कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाय होणार आहे. म्हणजे आउटर मोस्ट फायबर आहेत त्याच्यावरती काय अप्लाय होणार आहे, काय अप्लाय होणार आहे आउटर मोस्ट फायबर वरती टेन्साइल फोर्स अप्लाय होणार आहे. बरोबर आहे. मेजरली देर आर 3 kind of forces are acting on the structure: tension force, compression force and the shear force. Okay. We are discussing about the forces. Majorly, broadly जर बरोबर विचार केला तर 3 फोर्सेस अप्लाय होतात. एक टेन्शन झाला, कॉम्प्रेशन झाला. आता मग शेअर फोर्स कुठं अप्लाय होतोय, शेअर फोर्स कुठं अप्लाय होतोय, तर या ठिकाणी जॉईंटच्या जवळ, जॉईंटच्या जवळ म्हणजे या ठिकाणी जो जॉईंट घेतला तो, ठीक आहे, ह्यो जॉईंट असू दे किंवा हा इकडचा जॉईंट असू दे, हे फोर्स डाऊनवर्ड लागल्यामुळं हा मेंबर जो आहे, हा जो बीमचा पार्ट आहे तो खाली मूव्ह व्हायला बघणार. आणि इकडचा जो सपोर्टचा एरिया आहे, सपोर्टचा कॉम्पोनंट आहे, म्हणजे ह्या बीमला किंवा स्लॅबला आपण 3 टप्प्यामध्ये डिवाइड करूया. सपोर्टचा एक टप्पा, सपोर्टचे 2 टप्पे झाले, 2 सपोर्ट आहेत म्हणजे 2 टप्पे झाले, आणि एक मधला कॉम्पोनंट. ठीक आहे. सपोर्टचा एक कॉम्पोनंट आणि मधला एक कॉम्पोनंट. मग हा कॉम्पोनंट, मधला कॉम्पोनंट आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह व्हायला चालू होईल. दिसतंय ना, जरा वेगळं करायचं. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेला हा कॉम्पोनंट डाऊनवर्ड मूव्ह व्हायला चालू होतोय, गिजबड झाला होता. जर 3 कॉम्पोनंट केले, एक हा सपोर्टचा कॉम्पोनंट, सपोर्टचे 2 कॉम्पोनंट झाले, त्यानंतर एक मधला कॉम्पोनंट किंवा बीमचा मधला पार्ट, आणि हा परत सपोर्टचा पार्ट. ठीक आहे.
आणि ह्या ठिकाणी जर आपण डाउनवर्ड फोर्स अप्लाय केला तर हा कंपोनंट काय करणार, मधला कंपोनंट खाली जाणार, हा सपोर्टचा कंपोनंट इथं भिंत असल्यामुळं इथंच थांबणार, बरोबर आहे का? आणि हा कंपोनंट खाली सरकायला चालू करणार. आणि त्यावेळेला ह्या दोन सरफेस मध्ये, कुठल्या दोन सरफेस मध्ये, हा इथला एक सरफेस आणि हा एक सरफेस, त्या दोघांच्या मध्ये इक्वल आणि अपोजिट फोर्स अप्लाय व्हायला चालू होतो. इथला जॉईंट समजा, म्हणजे काय, हा फोर्स डाऊनवर्ड झाला, हा सरफेसचा फोर्स, ह्या सरफेसचा फोर्स अपवर्ड झाला, इक्वल अँड अपोजिट. तर या ठिकाणी शिअर फोर्स तयार होतो. एक्झॅक्ट असं होत नाही, मी फक्त तुम्हाला इमॅजिनेशन व्हायला पाहिजे म्हणून असतं. ठीक आहे, लक्ष देते. तर ह्या प्रकारच्या जॉईंटला किंवा या ठिकाणी असं शिअर फोर्स तयार होतो. लक्ष देते का? लक्षात आलं का? येस सर. हा, आता आपण शिअर फोर्सची बेंडिंग मुवमेंट, आता हे कशामुळे तयार होतोय? शिअर फोर्स डायग्राम आपण मॉस मध्ये बघितले, शिअर फोर्स डायग्राम किंवा बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. ठीक आहे, तर असं काहीतरी बीम असतोय. शिअर फोर्सचे डायग्राम कसे असते, एक इथं वर येणार, इथं खाली 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 येणार, वर जाणार, परत इथे येणार आणि परत इथं झिरो. सिमिलर वे बेंडिंग मुवमेंटची डायग्राम कशी असते, असा जर बीम घेतला तर बेंडिंग मुवमेंट अशी काहीतरी असते, बरोबर आहे का? तर हे प्रत्येक पॉइंटला बेंडिंग मुवमेंट ही वेगवेगळी असते. सपोर्टला सिम्पली सपोर्ट असेल तर सपोर्टला 0 असते, आणि ज्या ठिकाणी शिअर फोर्स मॅक्झिमम असेल त्या ठिकाणी बेंडिंग मुवमेंट पण. ठीक आहे, लक्षात आलं? तर असं हे बेंडिंग मुवमेंट बीम मध्ये वेगवेगळ्या पॉइंटला वेगवेगळे असल्यामुळं त्याच्यामध्ये बीम मध्ये व्हेरिएशन होते आणि बेंडिंग मुवमेंट वेगळी झाली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता हे मी तुम्हाला प्लेन दाखवले, समजा काय काय वेळेला असते. काय काय वेळेला शिअर फोर्स डायग्राम अशा प्रकारे तयार, सॉरी बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम अशी तयार. ठीक आहे, तर आता या पॉइंटला बघा, या पॉइंटला शिअर फोर्स 0 आहे, सॉरी बेंडिंग मुवमेंट 0 आहे, या पॉइंटला पण बेंडिंग मुवमेंट 0 आहे. तर ह्या पॉइंटला शिअर स्ट्रेसेस जास्त असतात. लक्षात म्हणताना ह्या पॉइंटला शिअर फोर्स तयार होण्याची शक्यता जास्त असते. तर ह्या अशा प्रकारामुळं म्हणजे बेंडिंग मुवमेंटचं व्हेरिएशन झाल्यामुळं शिअर फोर्स बीम मध्ये तयार होते. म्हणजे पहिलं कारण काय आहे शिअर फोर्स तयार होण्याचं, तर बीम मध्ये बेंडिंग मुवमेंटचं व्हेरिएशन असतं. त्याच्यानंतर दुसरं कारण काय, कॉम्बिनेशन ऑफ शिअर स्ट्रेसेस अँड बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रिन्सिपल टेन्शन इज ऑकर्ड. शिअर स्ट्रेसेस आणि बेंडिंग स्ट्रेसेस एकत्र केल्यामुळं कॉम्बिनेशन झाल्यामुळं प्रिन्सिपल टेन्शन बीम वरती तयार होते. हे त्याचं दुसरं कारण आहे, आता तुम्हाला दाखवलं त्याच्याप्रमाणे. ठीक आहे, आता आपण शिअर रेट आता हे टाळायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे हे टाळायचं आहे. उदाहरणार्थ परत एकदा बघा, आता बीम आहे, सॉरी वाकडा झाला. एक असा एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल लाईन काढता येणार नाही, तरी पण समजून चला एक असा बीम आहे आणि त्याचं बेंडिंग बिहेवियर सांगितलं तुम्हाला. हे आता खाली असं वाकणार आहे, हे असं वाकलं जाणार आहे, हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. ठीक आहे, मग आता ते
हे असं होणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. म्हणतात त्यासाठी आपण काय करतोय, शिअर रेन्फोर्समेंट देतोय. शिअर रेन्फोर्समेंट देतोय म्हणजे काय, तर एक बार असा बेंटअप बार टाकतो. बघितलंय का असं कधी? हो. तर बेंटअप बार टाकतो. तर ह्या बेंटअप बार जो काही टाकलाय त्या बेंटअप बारला शिअर रेन्फोर्समेंट आपण म्हणतोय. आता ही कशासाठी द्यायची, तर त्याची कारणं पण आहेत. ही शिअर रेन्फोर्समेंट का देतोय आपण, ठीक आहे. तर त्याचं पहिलं कारण आहे टू प्रिव्हेंट सडन फेल्युअर. म्हणजे कोणतंही आरसीसी स्ट्रक्चर बघा एकदम पडत नाही, ते टप्प्याटप्प्याने पडते. म्हणजे सुरुवातीला क्रॅक्स डेव्हलप होतात, त्या क्रॅक्स मोठ्या होत्यात, परत एक्सपोजर टू एन्व्हायरमेंट, ते एन्व्हायरमेंटला ते त्यातलं रेन्फोर्समेंट आहे ते दिसायला चालू होते, त्याचं करोजन होते आणि मग त्याचं फेल्युअर होते. प्रोसेस आहे फेल्युअरची, ती होत नाही. कारण का, त्याच्या मागचं कारण हे आहे की आपण रेन्फोर्समेंट दिलेले आहे, हे सडन फेल्युअर होऊ नये म्हणून आपण शिअर रेन्फोर्समेंट देतो, ठीक आहे. टू प्रिव्हेंट सडन फेल्युअर, हे पहिलं रिझन आहे. दुसरं रिझन काय आहे, टू प्रोव्हाइड टू प्रोव्हाइड बॉन्ड बिटवीन मेन स्टील अँड द कॉन्क्रीट. दोन स्टील आणि कॉन्क्रीट मध्ये बॉन्ड डेव्हलप व्हावा, एक त्याचं मागचं कारण आहे. त्याला सुद्धा आपण शिअर रेन्फोर्समेंट देतोय. तिसरं कारण आहे टू ऍक्ट ॲज अ टाय फॉर होल्डिंग द बीम रेन्फोर्समेंट. एक टाय मेंबर म्हणून तो, म्हणजे जर नुसतेच बार टाकले रेन्फोर्समेंट मध्ये, फॉर एक्झाम्पल समजा हा ब्रिमचा क्रॉस सेक्शन आहे, या ठिकाणी कसं चारी कोपऱ्यात 4 बार टाकतो, ठीक आहे. या चारी कोपऱ्यातले 4 बार, तर 3D व्यू बघितला तर हे बार इकडे गेले, हे बार इकडे गेले, ठीक आहे. असे 4 बार कॉन्क्रीटिंग करताना ठेवणं शक्य आहे का, तर नाही. तर हे बार असेच ह्याच पोझिशनला राहावे त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, त्याच्या भोवताली आपण स्टिरअप्स देतोय. ते स्टिरअप्स म्हणजे काय, एक प्रकारची शिअर रेन्फोर्समेंट, लक्षात. तर टू ऍक्ट ॲज अ टाई फॉर द होल्डिंग द बीम रेन्फोर्समेंट. बीमची रेन्फोर्समेंट जागच्या जागी धरून राहावी, ती धरली जावी, याच्यासाठी सुद्धा आपण शिअर रेन्फोर्समेंट देतो. म्हणजे हे दुसरं काम, म्हणजे एका दगडात 2 पक्षी म्हणतो की नाही पण त्या प्रकारे ऍक्च्युली मेन काम जे आहे ते शिअर रेन्फोर्समेंट कमी करणे, आणि त्याच्यासोबत सुद्धा सोबतच जे बीम आहे ते बीमची रेन्फोर्समेंट आहे ती जागेवर ठेवली जाते, ओके. आणि लास्ट रिझन आहे टू कन्फाईन द कॉन्क्रीटला कन्फाईन करता यावं, यासाठी हे 4 रिझनसाठी आपण शिअर रेन्फोर्समेंट कव्हर करतो. पेपरला बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारते व्हाय शिअर रेन्फोर्समेंट इज प्रोव्हाइडेड. मग ही 4 कारणं तुम्हाला दिसायला. पहिलं कारण टू प्रिव्हेंट द सडन फेल्युअर. दुसरं रिझन आहे टू प्रोव्हाइड बॉन्ड बिटवीन मेन स्टील अँड द कॉन्क्रीट. थर्ड रिझन आहे टू ऍक्ट ॲज अ टाय फॉर द बीम रेन्फोर्समेंट. आणि चौथं रिझन आहे टू कन्फाईन द कॉन्क्रीट. यश माळमध्ये आहे का? यश माळमध्ये सर कन्फाईन म्हणजे काय? कन्फाईन म्हणजे एकत्रीकरण. माळमध्ये आहे का? नाही वाटतं. बॅकग्राऊंडला व्हायचं ते आता येतोय का?
नाही नाही येत? ठीक आहे, थोडा ये. हा थोडा ये, एकदम तुम्ही करू शकता. बरं ठीक आहे. कन्फाईन म्हणजे अजून तुम्ही दुसरं पण अर्थ त्याला सांगू शकताय. मर्यादित लिमिटेशन असं सुद्धा म्हणू शकताय. कॉन्क्रीटला काहीतरी लिमिटेशन आहेत, ठीक आहे, ते कमी करण्यासाठी. म्हणजे काय कॉन्क्रीटची काय लिमिटेशन आहेत? कोण सांगू शकतो? तर कॉन्क्रीट टेन्साईल फोर्स कॅरी करू शकत नाही, शेअर फोर्स कॅरी करू शकत नाही. हे त्याचे लिमिटेशन कमी करण्यासाठी आपण मर्यादित मर्यादा इच्छा त्याच्या कमी करण्यासाठी सुद्धा आपण शेअर एन्फोर्समेंट वापरू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर IS कोड स्पेसिफिकेशन. तर IS कोड काय सांगते? माझ्या मते हे आपण बीम डिझाईनच्या चॅप्टरच्या वेळी आपण बघितले. IS कोड स्पेसिफिकेशन काय काय कोण सांगू शकतोय का? स्पेसिफिकेशन बघण्यापूर्वी त्याच्या आपण थोड्या टर्मिनॉलॉजी बघूया. म्हणजे काय? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस, शिअर फोर्स बघितला आता आपण. तर शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस काय सांगता येईल? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस म्हणजे सांगू शकताय? शिअर फोर्स अपॉन एरिया. एकदम बरोबर. शिअर फोर्स अपॉन एरिया. हा एकदम सिंपल डेफिनेशन झाली ही, शिअर फोर्स अपॉन एरिया. बरोबर आहे. जर डिफाईनच करायचं झालं तर हे आपण असं डिफाईन करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे VU डिवायडेड बाय BD हे मॅथमॅटिकली झालं. मग जर तुम्हाला थेरॉटिकली जर मांडायचं असेल तर ते कसं मांडणार? इट इज द ऍक्च्युअल शिअर स्ट्रेस. म्हणजे हे काय आहे? ऍक्च्युअल शिअर स्ट्रेस आहे ना, ऍक्च्युअल शिअर स्ट्रेस ऍक्टिंग पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. एका क्रॉस सेक्शनल एरिया मागं किती शिअर स्ट्रेस तयार होतोय? तर कशामुळं? ड्यू टू डिझाईन शिअर फोर्स. डिझाईन शिअर फोर्स आहे आपला, त्याच्यामुळे जो काही शिअर स्ट्रेस तयार होतोय त्याला म्हणायचं आहे नॉमिनल शिअर स्ट्रेस. ठीक आहे. परत एकदा डेफिनेशन बघा. इट इज द ऍक्च्युअल शिअर स्ट्रेस पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यू टू शिअर फोर्स. मॅथमॅटिकली इट इज डिफाइन्ड ॲज टाऊ व्ही. टाऊ व्ही हा त्याचा सिम्बॉल आहे. TV. टाऊ व्ही इज इक्वल टू VU अपॉन B इंटू D. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट. तर IS कोड काय सांगतोय? IS स्पेसिफिकेशन काय सांगतं? तर मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंटचा एक IS कोड मध्ये फॉर्म्युला आहे. आता तुम्ही IS कोड कसं बघायचं हे आतापर्यंत आपण बघितलंय. तर त्या क्रायटेरियात जावं तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला बघायला मिळेल. त्यात काय तर वेळ घालवत नाही. तर त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला दिलाय. ASV डिवायडेड बाय B इंटू SV मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0.4 अपॉन F1. तर ह्याच्यामध्ये ASV काय असणार आहे? ASV काय असणार आहे? एरिया ऑफ स्टील इन शिअर. हा बरोबर. एरिया ऑफ स्टील इन शिअर. फक्त आता पुस्तकात किंवा IS कोड मध्ये काय म्हणतं बघा, मिनिमम. आपण काही क्रायटेरिया कशाचा आहे? मिनिमम शिअर एन्फोर्समेंट आहे ना. मग ASV म्हणजे काय? द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शिअर एन्फोर्समेंट. मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शिअर एन्फोर्समेंट.
ओके, तर तिथपर्यंत होतो आपण. ASV मिनिमम शिअर एन्फोर्समेंट एरिया ऑफ एन्फोर्समेंट. ठीक आहे. बी म्हणजे काय असणार आहे मी त्याच्यामध्ये आता? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द बी? बी म्हणजे विड्थ ऑफ बीम आणि एसबी म्हणजे काय? Spacing. स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप. बरोबर आहे. एफवाय म्हणजे तर काय, हे तर सांगायला यायला पाहिजे. काय Characteristic strength. ऑफ टी, ची कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. बरोबर आहे. हा, आता व्हेन मिनिमम शिअर एन्फोर्समेंट इज प्रोव्हाइडेड. कधी शिअर एन्फोर्समेंट मिनिमम, बरं का, मिनिमम शिअर एन्फोर्समेंट कधी प्रोव्हाइड करावी लागणार आहे असं तुम्हाला वाटतं? तुम्हाला कधी वाटतंय मिनिमम? मॅक्झिमम नाही म्हणत बरं का, मिनिमम शिअर एन्फोर्समेंट कधी प्रोव्हाइड करतो? तुमचं लॉजिक ना सांगा, काय आपण बघणार आहोत. एखाद्या बीम वरती आपण शिअर फोर्स अप्लाय करायला, ठीक आहे. एक 5 ग्रॅम वजन ठेवलं त्या बीम वरती, तर ते बीम फेल होणार आहे का लगेच? 5 ग्रॅम फक्त ठेवलं होणार आहे का फेल? नाही. नाही. परत आपण 5 ग्रॅमच्या ऐवजी 5 किलो केलं, फेल होणार आहे का लगेच? नाही. 5 किलोच्या ऐवजी 50 किलो केलं, चान्सेस आहेत किंवा क्रॅक पडायला चालू होतील. बरोबर आहे. 50 किलोच्या ऐवजी 500 किलो केलं, अजून थोडा जास्त बेंड होईल, लगेच फेल होणार नाही. 500 किलोच्या ऐवजी आता 5000 किलो केलं, ठीक आहे. मग तर ते 100% फेल होणार. बरोबर आहे. मग त्याची स्ट्रेंथ वरती पण डिपेंड आहे. ठीक आहे, कुठल्या बीम वरती ठेवला त्याच्यावर पण डिपेंड आहे. पण सुरुवातीच्या 5 ग्रॅमला काय झालं बरं, का फेल झालं नाही? त्या कॉन्क्रीट मध्ये आपण रेन्फोर्समेंट पण केली नाही असं समजा, त्या कॉन्क्रीट मध्ये रेन्फोर्समेंट पण केली नाही, तरी सुद्धा पहिल्या 5 ग्रॅमला ते फेल होणार आहे का? होणार आहे का? नाही होणार. का होणार नाही? हा, कारण कॉन्क्रीट मध्ये स्वतःची काहीतरी स्ट्रेंथ असतात ना. तर कॉन्क्रीट मध्ये स्वतःची काहीतरी स्ट्रेंथ असते की शिअर रेन्फोर्समेंट कॅरी करायची. तेवढ्या लिमिटच्या बाहेर जर ते लोड चाललं तर मग आपल्याला शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायचे. आणि त्याच्या पण परत वरती जर स्ट्रेस जात असेल तर मग मात्र तुम्हाला मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट ही वाढवून घ्यावी लागते. तर त्याचा मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंटचा क्रायटेरिया काय? टाऊ व्ही इज लेस दॅन टाऊ सी. म्हणजे काय? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस इज लेस दॅन डिझाईन शिअर स्ट्रेंथ. डिझाईन शिअर स्ट्रेंथ पेक्षा जर नॉमिनल शिअर स्ट्रेंथ ही कमी असली, म्हणजे फक्त नाम मात्र द्यायचं, लक्षात. तर अशा कंडिशनला आपल्याला काय करायचंय? ठीक आहे, नॉमिनल शिअर स्ट्रेंथ द्यायचं. म्हणजे काय? उदाहरणार्थ आपण लग्न समारंभाला गेलो, मानपान करतोय, ठीक आहे. लग्नाला सगळी देतात, पण प्रत्येकाला फुल आहेर करतात का? जे पाहुणे मोठे काहीतरी आहेर घेऊन येतात त्यांना आपण फुल आहेर करतोय ना. मग रेग्युलर जे मित्रमंडळी असतात त्यांना काय करतोय? फक्त नॉमिनल आहेर करतोय. म्हणजे काय करतोय? फेटे बांधतोय, त्यांना टावेल टोपी करतोय. नाम मात्र काहीतरी आहेर करायचं. म्हणजे तुम्ही आमच्या कार्यक्रमाला आला, आभारी आहे, त्यांच्याविषयी आभार व्यक्त करण्यासाठी नाम मात्र आहेर करायचं. म्हणजे काय? मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड करायची, टावेल टोपी करायची आणि मोकळं. ठीक आहे. तर हे झालं व्हेन मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट इज प्रोव्हाइड. द व्हेरियस फॉर्म ऑफ शिअर रेन्फोर्समेंट. शिअर रेन्फोर्समेंटचे वेगवेगळे प्रकार कुठले आहेत? तर पहिला प्रकार आहे व्हर्टिकल स्टिअरअप. ठीक आहे. व्हर्टिकल स्टिअरअप्स म्हणजे काय? कोण सांगू शकते का? कशाला म्हणायचं व्हर्टिकल स्टिअरअप?
कुठलं काय रे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केलं नाही साईट वरती तर बघितलं गेलं. बीम आहे असं समजा, त्या बीमचे रेन्फोर्समेंट आहेत आणि या बीमच्या रेन्फोर्समेंटचे हे जे उभे स्टिअरअप्स असतात त्याला व्हर्टिकल स्टिअरअप्स म्हणतात. बीमला ज्या स्टिअरअप्स असतात थोडक्यात बीमसाठी जे स्टिअरअप्स असतात त्याला म्हणायचं व्हर्टिकल स्टिअरअप्स. आणि हा बीम जर तुम्ही उभा केला, बीम जर उभा केला तर काय झालं मग त्याला बीम जर तुम्ही उभा केला तर काय झालं त्याला एवढंच घ्या. काय झालं का थांबलं? अरे भीम कधी उभा असते का रे भाऊ? उभा भीम कोण बघितलंय का आयुष्यात? हे कशा स्ट्रक्चर आहे मग? कॉलम. हा, नाहीतर भीम उभा म्हटल्यावर सगळेजण विचार करायला लागले करणार आहे. ठीक आहे, तर हा मग आता या कॉलमच्या ज्या स्टिअरअप्स असतात त्यांना काय म्हणणार मग? टाईज. टाईज किंवा हॉरिझॉन्टल स्टिअरअप्स असं टेक्निकल त्याला दोन वर्ड आहे. लक्षात, हॉरिझॉन्टल स्टिअरअप्स किंवा लॅटरल टाईज सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे, तर हा पहिल्यांदा आपण बघाल तो व्हर्टिकल स्टिअरअप. आता हे जर ह्या स्टिअरअप्स प्रोव्हाइड करायचा एक सिंपल फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे तर व्हीएस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV इंटू D इंटू SV. व्हीएस म्हणजे काय असणार आहे मग? पेपरला हे सगळे फॉर्म्युला विचारतात बरं का. मी मागं जो सांगितलं आहे हे पण फॉर्म्युला, नॉमिनल शिअर स्ट्रेस, मिनिमम शिअर रेन्फोर्समेंट, त्याचं फॉर्म्युला आणि त्याचं मिनिंग अशा दोन गोष्टी विचारतात. मग आता ह्या फॉर्म्युलामध्ये व्हीएस म्हणजे काय असणार आहे? हा डिझाईन शिअर स्ट्रेस बरोबर आहे का, किंवा शिअर स्ट्रेस इन बीम. FY माहिती आहे तुम्हाला, ASV मगाशी सांगितलं. डी म्हणजे काय असणार आहे? डेप्थ ऑफ बीम. बरोबर आहे, डेप्थ ऑफ. कुठली डेप्थ? ओव्हरऑल डेप्थ मध्ये पण दोन प्रकार आहेत, ओव्हरऑल, इफेक्टिव्ह. कुठली डेप्थ घ्यायची? इफेक्टिव्ह डेप्थ घ्यायची. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टिअरअप्स आपण बघणार आहे बेंटअप बार अलॉंग विथ स्टिअरअप्स. बेंटअप बार, ठीक आहे. आता हे बेंटअप बार स्लॅबमध्ये जनरली तुम्ही बघितलं असेल, मला अशी डायग्राम पण तुम्हाला काढून दाखवली. ठीक आहे, हे प्रोव्हाइड करायचं एक फॉर्म्युला. कसं प्रोव्हाइड करायचं? आता हे न्यूमरिकल्सला ज्यावेळेला आपण प्रॉब्लेम सोडवणार आहे त्यावेळेला हे तुम्हाला फॉर्म्युला लागणार आहे. तर हे त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? व्हीएस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASB इंटू साइन अल्फा. आता याच्यामध्ये नवीन सिम्बॉल आला ASB. ASB म्हणजे काय मग? आता एरिया ऑफ सी ऑफ बेंटअप बार. बेंटअप बारचा स्टील एरिया, ठीक आहे. आणि साइन अल्फा, अल्फा एक नवीन सिम्बॉल आला इथे. अल्फा म्हणजे काय तर अँगल बिटवीन इन्क्लाइनेड स्टिअरअप्स
अँड द ऍक्सिस ऑफ मेंबर, म्हणजे किती डिग्रीनं ते बेंट अप बार बेंड झालं. ठीक आहे. जनरली हो 45 डिग्रीपेक्षा लहान असतो जनरली. ठीक आहे. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे तर इन्क्लाइन्ड स्टिरअप्स. हा सुद्धा काढायचा एक फॉर्म्युला आहे सेम तसंच 0.87 FY, म्हणजे ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन केलं बरं का. ही इन्क्लाइन्ड स्टिरअप्स, बेंटअप बार आणि वर्टिकल स्टिरअप्स या दोघांचं कॉम्बिनेशन केलं आहे. असा वरचा फॉर्म्युला फक्त इन ब्रॅकेटमध्ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा. असे 3 प्रकारचे स्टिरअप्स आपण प्रोव्हाइड करणार. तर आता बेंटअप बारचा वापर कुठं करतात किंवा कशासाठी करतात? यूज ऑफ बेंटअप बार. बेंटअप बारचा उपयोग काय आहे? तर पहिलं मगाशी सांगितलं बेंटअप बार आर प्रोव्हाइडेड टू कॉम्प्लिमेंट द वर्टिकल स्टिरअप्स इन रेस्टिंग ऑफ द शिअर स्ट्रेस. कॉम्प्लिमेंट म्हणून म्हणजे शिअर फोर्स किंवा शिअर स्ट्रेस कॅरी करण्यासाठी स्टिरअप्स ह्या लोड कॅरी करणारच आहे, पण त्याला एक सपोर्ट सिस्टीम म्हणून आपण बेंटअप बार प्रोव्हाइड करणार आहे. त्याचं पहिलं रिझन. त्यानंतर दुसरं रिझन काय आहे? दीज आर हेल्प टू रेजिस्ट द क्रॅक डेव्हलप्ड, म्हणजे त्याच्या डायगोनलला ज्या काही क्रॅक्स आहेत, ठीक आहे, डायगोनल टेन्शनमुळे म्हणजे तिरक्या ज्या क्रॅक्स डेव्हलप होतात त्या क्रॅक डेव्हलप होऊ नये, त्यांना रेजिस्ट करता यावं याच्यासाठी सुद्धा आपण बेंटअप बार प्रोव्हाइड करतोय. आणि लास्ट रिझन आहे इन मोस्ट ऑफ केसेस 50% शिअर एन्फोर्समेंट कॉन्ट्रीब्युटेड बाय बेंटअप बार. म्हणजे स्टिरअप्स आणि बेंटअप बार या दोघांच्या मध्ये जर कम्पॅरिझन केलं तर दोघं जर 50-50% शिअर एन्फोर्समेंट किंवा शिअर स्ट्रेसेस कॅरी करतात. ठीक आहे. हे बेंटअप बारचे युजेस आहेत. आणि लास्ट बॉन्ड. बॉन्ड म्हणजे काय? What is meaning of the bond? It is the longitudinal shear stress acting on surface between steel and the concrete. कॉन्क्रीट आणि स्टील या दोघांच्या मध्ये जो काही स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे त्या स्ट्रेसला बॉन्ड असं म्हटलं गेलेलं आहे. कारण आरसीसी हे काय शेवटी कंपोजिट स्ट्रक्चर आहे ना. आरसीसी स्टील आणि कॉन्क्रीट या दोघांचं कंपोजिट स्ट्रक्चर आहे. ज्या वेळेला बीम वरती स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार आहे त्याला हे कॉन्क्रीट आणि स्टील ह्या दोघांच्या मध्ये स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार आहेत. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये त्या दोन्ही सरफेसच्या मध्ये जो काही स्ट्रेस डेव्हलप होतोय त्याला म्हणायचं बॉन्ड. ही लास्ट डेफिनेशन. परत एकदा बघा पहिल्यापासून काय काय बघितलं आपण. पहिल्यांदा बघितलं मिनिंग ऑफ शिअर. शिअर म्हणजे काय? शेअरिंग म्हणजे काय? इन एनी बीम शिअर इज ऑफर्ड ड्यू टू द व्हेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट. हे पहिलं आपण बघितलं. बेंडिंग मोमेंटचे जे काही व्हेरिएशन होते त्याच्यामुळे शिअर स्ट्रेस तयार होतोय. आणि हे शिअर स्ट्रेसेस आणि बेंडिंग स्ट्रेसेस या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे. त्याच्यानंतर रिझन्स बघितलं. व्हाय शिअर एन्फोर्समेंट इज प्रोव्हाइडेड. त्याच्या मागची कारणं बघितली. काय कारण आहे? पहिले कारण आहे टू अवॉइड सडन फेल्युअर. दुसरं रिझन आहे प्रोव्हाइड बॉन्ड बिटवीन मेन स्टील अँड द कॉन्क्रीट. दोन मेन स्टील आणि कॉन्क्रीट या दोघांच्या मध्ये जो काही बॉन्ड आहे तो डेव्हलप व्हावा या कारणासाठी सुद्धा आपण शिअर एन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड करतोय. तिसरं कारण आहे टू ऍक्ट ॲज अ टाय फॉर द होल्डिंग द बीम रेन्फोर्समेंट. लास्ट रिझन आहे टू कन्फाईन द कॉन्क्रीट. आयएस कोड स्पेसिफिकेशन बघितलं. आयएस कोड स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय? तर थोडक्यात आपण डेफिनेशन बघितल्या. नॉमिनल शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय? तर इट इज द स्ट्रेस डेव्हलप्ड ड्यू टू द शिअर फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. लक्षात. हे झालं नॉमिनल शिअर स्ट्रेस. इट इज डिनोटेड बाय टाउ बी इज इक्वल टू व्ही अपॉन बीडी. मिनिमम शिअर एन्फोर्समेंट सांगितलं त्याचा फॉर्म्युला
ASV divided by B into SV must be greater than or equal to 0.4 FY. पेपरमध्ये हा फॉर्म्युला बऱ्याच वेळेला विचारला गेलेला आहे. When shear reinforcement is provided when minimum shear reinforcement is provided when tau v is less than tau c. कॉन्क्रीटच्या स्ट्रेंथ पेक्षा जर shear stress हा कमी असेल तर मिनिमम shear reinforcement प्रोव्हाइड करतात. व्हेरियस फॉर पहिला वर्टिकल स्टिरअप ती कसं कॅल्क्युलेट करायचं एक फॉर्म्युला बघितला आपण. VSU is equal to 0.87 into FY into ASV into B divided by SV. बेंट अप बारचा फॉर्म्युला बघितला. US is equal to 0.87 FY into ASB into sin alpha. इन्क्लाइनेड स्टिरअप हा तिसरा प्रकार बघितला. या वरच्या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय VUS is equal to 0.87 FY into ASB into D divided by SV in bracket cos alpha plus sin alpha. बेंट अप बारचा यूज बघितलं. बेंट अप बार कशासाठी प्रोव्हाइड करतात? ॲज अ कॉम्प्लिमेंट फॉर वर्टिकल स्टिरअप. त्यानंतर दुसरं टू अवॉइड क्रॅक्स डेव्हलप्ड ड्यू टू डायगोनल टेन्शन. आणि तिसरा यूज बघितला. इन मोस्ट केसेस 50% शेअर एन्फोर्समेंट कॉन्ट्रीब्युटेड बाय बेंट अप बार. लास्ट बघितला आपण मिनिंग ऑफ द बॉन्ड. बॉन्डचं मिनिंग काय? तर इट इज द लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस डेव्हलप्ड बिटवीन स्टील अँड कॉन्क्रीट. ठीक आहे. थिअरी पार्ट ह्या चॅप्टरचा झालेला आहे. काय शंका आहे का ह्याच्यात कुणाला? एनी डाऊट? No. ओके. शंका नसेल तर आपण No, sir. थांबूया. ओके. प्रश्न विचारू का मग शंका नसेल तर? हा 50% बेंट बार शेअर एन्फोर्समेंट ते नाही कळालं. क्या लक्षात आलं नाही? क्वेश्चन लक्षात नाही आलं, जरा रिपीट कर. 50% शेअर एन्फोर्समेंट कंट्रीब्युटेड हा. टू बेंट बार ते नाही कळालं. बघा, आता बेंटअप बार द्यायलाच पाहिजे असं काही म्हणजे यूज काय आहे? ठीक आहे. बेंटअप बार द्यायलाच पाहिजे असं काही गरज नाही. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय? शेअर एन्फोर्समेंट जर तुमच्या टाईज म्हणजे काय? टाईज ह्या शेअर एन्फोर्समेंट कॅरी करण्यासाठी आपण टाईज प्रोव्हाइड करतो. पण एक काय वेळेला अशी सिच्युएशन येते की टाईजची क्वांटिटी वाढते. मग त्यावेळेला त्या प्रोव्हाइड करणं डिफिकल्ट होतंय. कारण का? टाईज वाढायला लागले तर स्पेसिंग त्यांचं कमी होतंय. कॉन्क्रिटिंगला अडचणी यायला चालू होत्या. कारण नंबर ऑफ मेन्स बार वाढलेले असतात ऑलरेडी. मग त्याच्यातून कॉन्क्रीट खाली जाणं वगैरे या डिफिकल्टी तयार व्हायला चालू होतं. तर त्याला काय करतात? जेवढे लॅटरल टाईज द्यायचे त्याच्या 50% कॅल्क्युलेट करायचं आणि ती जी काही 50% रेन्फोर्समेंट आहे ही बेंटअप बारच्या स्वरूपात द्यायची. स्टिरअप्स म्हणून द्यायचं नाही. आलं लक्षात? म्हणजे समजा टाईज ह्या तुम्हाला 100 mm स्क्वेअरच्या जर द्याव्या लागत असतील तर त्याच्याऐवजी 50 mm स्क्वेअरच्या टाईज द्यायच्या. राहिलेलं 50 mm स्क्वेअर जे आहे ते तुम्हाला बेंटअप बारच्या स्वरूपात द्यायचं. आलं लक्षात? येस सर, थँक्यू. आणि काय शंका कोणाला?